નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોની અંદર જે સ્વાધ્યાયન પોથી છે સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 9 ની અંદર જેમાં તમને ખબર છે ધોરણ 9 ની અંદર જે સ્વાધ્યાયન પોથી આપેલી છે ભાગ 1 એની અંદર ગુજરાતી, ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, સામાજિક જ્ઞાન બધા જ વિષયો જે છે તમને આપેલા છે એનું આપણે આ વિડીયોની અંદર સોલ્યુશન છે જોવાના છીએ। તો તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો। આપણે એની અનુક્રમણિકાની વાત કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો ગુજરાતી, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान बधाएमां चालो याद करिए ए रीतना तमने आखुं अहींया कने अनुक्रमणिकानी अंदर आपेलुं छे। एमां सौथी पहेला आपणे गुजराती चालो याद करिए एटले के पाना नंबर 1 थी आपणे आ विडियोनी अंदर शरूआत करीशुं। तो चलो हवे आपणे आ विडियोनी शरूआत करीए छीए। तमे जोई शको छो पहेलो जे छे विषय गुजराती चालो याद करिए। एनी अंदर पाना नंबर 1 नी अंदर तमने अहींया कने आ जे छे समझ आपेली छे अने अहींया कने तमने आ रीतना तमारे अहींया कने प्रश्नना जवाब जे छे लखवाना छे। तो चलो आपणे वात करिए प्रश्न 1 नी। तो तमने गमतुं एक गीत अथवा तो लोकगीत लखी अने 3 प्रश्न बनावो। तो अहींया कने आपणे जे तमने जे गमतुं होय गीत तमे लखी शको छो। आपणे अहींया कने अहींया लख्युं छे आभमां झीणी झबूके वीजળી, झीणा झरमर वरसे मेघ। तो आ जे गीत जे छे ए आपणे अहींया कने लखेलुं छे। तमे आ गीतनी जग्याए कोईपण बीजुं गीत तमने जे गमतुं होय ए गीत तमे लखी शको छो। तो आ रीतना तमारे अहींया ज्यां जरूर पड़े त्यां विडियोने स्टॉप करी अने तमे तमारी स्वाध्याय पोथीमां आ प्रश्नना जवाबो जे छे लखी शको छो। हवे आपणे वात करीए छीए प्रश्न बनाववाना छे। तो पहेलो प्रश्न बनावीए छे के आभमां केवी वीजળી चमकी रही छे। बीजो प्रश्न छे के वरसादमां कोण कोण भींजाई रह्युं छे। અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે આ ગીતમાં રાણી ક્યાં બેઠી છે। તો આ રીતના તમે એના નીચે 3 પ્રશ્ન પણ છે એ બનાવી શકો છો અને આખું ગીત જે છે તમે આ રીતના લખી શકો છો। જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમારી સ્વાધ્યાયન પોથીમાં આ પ્રશ્નના જવાબો છે એ ઉતારતા રહેજો। ચલો એના પછી તમને અહીંયા કને બીજી વસ્તુ આપેલી છે પ્રશ્ન 2 ની અંદર કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય ફરીથી લખો। તો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે હું ગઈકાલે ગાંધીનગર ગયો હતો। તો અહીંયા લખવાનું છે આજે। તો જવાબ શું આવશે? હું આજે ગાંધીનગર જાઉં છું। तो अहींया कने आजे शब्दनो तमारे उपयोग करवानो छे। आ रीतना जे कौंसमां आपेलो छे। बीजो प्रश्न हाल हूँ गुजरातीनो स्वाध्याय करी रह्यो छुं। तो गईकाल। तो अहींया लखवानुं छे जवाबमां गईकाले हूँ गुजरातीनो स्वाध्याय करतो हतो। चलो त्रीजो प्रश्न गईकालनी मैचमां भारत जीत्युं। तो अहींया आपणे लखवानुं छे आवतीकाल। तो आवशे जवाबमां आवतीकालनी मैचमां भारत जीतशे। तो जे शब्द तमने आपेलो होय ए प्रमाणे तमारे अहींया लखवानुं छे। चौथुं छे महेश 5 वर्ष पहला भाषानो शिक्षक बन्यो पछी। तो तमारे अहींया जवाब शुं आवशे कि महेश 5 वर्ष पछी भाषानो शिक्षक बनशे। चलो एना पछी 5मो प्रश्न हमणां कोरोनाना लीधे हूँ गरम पाणी पीऊँ छुं। तो जो अहींया कने गयुं वर्ष एवुं वापरवानुं छे। तो जवाब आवशे गया वर्षे कोरोनाना लीधे हूँ गरम पाणी पीतो हतो। छठो हूँ गईकाले सरदार सरोवर गयो हतो। आवतीकाले वापरवानुं छे। तो हूँ आवतीकाले सरदार सरोवर जवानो छुं। आ रीतना तमारे अहींया कने प्रश्नना जवाबो जे छे ए कौंसना शब्दने वापरीने बनाववाना छे। चलो एना पछी आपणे नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए जे छे प्रश्न नंबर 3। एमां आपेला लंबगोळमांथी विशेषण शोधी अने तमारे खाली जग्या पूरवानी छे। तो अहींया कने लंबगोळमां तमने કેટલાક विशेषणो आपेला छे, कोनी साथे कयुं मैच थाय छे जोवानुं। पहेલું मम्मी पासे खाली जग्या साड़ी छे। तो जवाब आवशे लाल। बीजो हूँ खाली जग्याथी लाव्यो। तो अहींया कने शुं आवशे तमारे अहींया कने जोवानुं छे हूँ किलोथी लाव्यो। पछी साबरना सींगणा खाली जग्या होय छे। तो जवाब आवशे लांबा। चौथो प्रश्न मने हमेशा खाली जग्या आइस्क्रीम भावे। तो जवाब आवशे ठंडो। 5मो मोर एना रंगबेरंगी पीछाथी खाली जग्या लागे छे। तो जवाब आवशे सुंदर। तो आ रीतना तमारे अहींया एना आगळ विशेषण लगाववाना छे। चलो एना पछी आपणे वात करीए प्रश्न 4 नुं के जेनी अंदर तमारे चित्रनुं 8 થી 10 वाक्यमां वर्णन करवानुं छे। तो आ चित्र तमने अहींया कने आपेलुं छे। आ चित्र जे छे ए तमे जोई शको छो तमारी स्वाध्याय पोथीमां अने तमे एना आधारे वर्णन करवानुं छे। तो आ चित्रने बराबर तमे ध्यानथी जोई लेशो। तो आपणे केवी रीतना वर्णन करीए छीए ए आपणे अहींया कने जोईए तो जोई शको छो के आ चित्र
ધોરણ 7માં આવતા બાનો વાડો પાઠમાંથી લેવામાં આવેલું ચિત્ર છે. ચિત્રમાં બા તેના વાડામાં ફૂલ ચૂંટતી હોય એમ જોવા મળી રહ્યું છે. વાડાની અંદર ઝાડ, છોડ, વેલાઓ જોવા મળે છે. બા વાડાને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. તે નિયમિત રીતે દરેક છોડ તૃપ્ત થાય ત્યાં સુધી તેને પાણી પાય છે. છોડનું રક્ષણ થાય તે માટે તેને ફરતી કાંટાની વાડ કરે છે. છોડને જાતે જ ગોળ મારે છે અને લીંબુડી કે અન્ય છોડના થડમાં ચામડાના ટુકડા પણ દાબે છે. ખરેખર બાને વાડામાં કામ કરતી જોવી એ એક લહાવો છે. બા માટે વાડો એ અમુક જગ્યા નહીં પરંતુ તેના પરિવારનો એક સભ્ય હોય તેવું હતું. તો આ જે છે એ તમારા 7મા ધોરણનો અંદર જે પાઠ આવે છે એનું આખું ચિત્ર જે છે એનું વર્ણન આપણને આપેલું છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ આગળમાં. પ્રશ્ન 1ની અંદર તમને અહીંયા પણ એ જ રીતના ચિત્ર આપેલું છે અને એ ચિત્રના આધારે આપણે એનું વર્ણન લખવાનું છે. તો અહીંયા કને આપણે એ જ રીતના જોઈ લઈએ. ચિત્રમાં રહેલ આઈસ્ક્રીમની દુકાને અમે આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે જઈએ છીએ. અહીંયા આઈસ્ક્રીમની દુકાન દેખાય છે. નાસ્તાની દુકાને અમે નાસ્તો કરવા માટે જઈએ છીએ. ચકડોળમાં બેસીએ છીએ. મદારીના ખેલ પણ અમે જોયા છે. રમકડાની દુકાનેથી રમકડાં ખરીદીએ છીએ. ચિત્રમાં રહેલ દોરડા પર અમે ચાલ્યા નથી કારણ કે અમને નટની જેમ ચાલતા આવડતું નથી. બાળકોની ટ્રેનમાં બેઠા નથી કેમ કે અમે મોટા હોવાથી તેમાં બેસવા મળતું નથી. અમે મોટા થઈ ગયા હોવાથી ફરકડી ખરીદતા નથી. તો આ જે ચિત્ર તમને આપેલું છે એક મેળા જેવું ચિત્ર છે. એ મેળા જેવા ચિત્રને આધારે આપણે આપણી રીતે આપણા શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરવાનું છે. આ રીતના તમે લખી શકો છો. ચલો એના પછી પ્રશ્ન 5ની અંદર નીચેની જાહેરાત વાંચી અને તેના આધારે જવાબ આપો. તો અહીંયા જાહેરાત આપેલી છે તમને કાંકરિયા કાર્નિવલની. તો આ કાંકરિયા કાર્નિવલની જાહેરાત જે છે એ તમે બરાબર ધ્યાનથી તમે જોશો તો તમને અહીંયા કને ખ્યાલ આવી જશે કે 25 થી 31 ડિસેમ્બર સુધી આ કાર્નિવલ ચાલે છે. એની અંદર પ્રવેશ જે છે નિઃશુલ્ક છે. એનું સ્થળ ક્યાં છે તો કાંકરિયા તળાવ, મણિનગર, અમદાવાદ. સમય છે 6 થી રાત્રે 10 સુધી. અને એની અંદર શું પ્રોગ્રામ છે તો એ પ્રોગ્રામો પણ તમને અહીંયા કને આપી દીધેલા છે. હવે આપણે જોઈએ એના પ્રશ્ન શું પૂછેલા છે. 10મા કાંકરિયા કાર્નિવલમાં તમે જશો તો ટિકિટ માટે કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે? તો અહીંયા કને આપણે એનો જવાબ જોઈએ કે 10મા કાંકરિયા કાર્નિવલમાં મમ્મી પપ્પા સાથે જઈશું તો કંઈ ટિકિટ આપવી નહીં પડે કારણ કે ત્યાં કને પ્રવેશ છે એ નિઃશુલ્ક છે. બીજો, આ કાંકરિયા કાર્નિવલ અગાઉ કેટલા કાર્નિવલ થઈ ચૂક્યા છે? તો જવાબ આવશે આ કાંકરિયા કાર્નિવલ અગાઉ 9 કાંકરિયા કાર્નિવલ થઈ ચૂક્યા છે કારણ કે આ 10મો છે એવું આપણને કીધેલું છે. ચલો એના પછી કાંકરિયા કાર્નિવલમાં મનોરંજન માટે કયા કયા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યા છે? તો કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ઉત્તમ કલાકાર દ્વારા ડાયરો, હાસ્ય કલાકારો દ્વારા ગમત ગુલાલ, બાળકો માટે રાઇડ્સ, આતશબાજી જેવા મનોરંજનના કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા છે. ચલો એના પછી એની અંદર ચોથો પ્રશ્ન તમને પૂછેલો છે કે આ કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ભાગ લેવા માટે તમારે કઈ કઈ કાળજી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે આ કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ભાગ લેવા માટે માસ્ક ફરજિયાત પહેરવું અને 2 વ્યક્તિ વચ્ચે યોગ્ય અંતર રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. ચલો એના પછી વાત કરીએ પ્રશ્ન 6ની જેની અંદર ફકરો વાંચી અને તમારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. તો ફકરો તમે અહીંયા કને બરાબર ધ્યાનથી વાંચી શકશો. સરસ મજાનો પાટણ નગરની અંદર જે સિદ્ધરાજ જયસિંહની વાત કરવામાં આવી છે, હેમચંદ્રાચાર્યની વાત કરવામાં આવી છે. તો આપણે વાત કરીએ પહેલામાં ફકરામાંથી કોઈ પણ 3 વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા શોધીને લખો. તો તમે જોઈ શકો છો પહેલું આવશે સિદ્ધરાજ જયસિંહ, હેમચંદ્રાચાર્ય અને ત્રીજું છે પાટણ. આ જે છે એ બધા શું છે વ્યક્તિવાચક નામ છે કારણ કે વ્યક્તિના નામ છે. શહેરનું નામ એ પણ એક વ્યક્તિવાચક નામ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, તમને બધા જાણો છો. ફકરામાંથી કોઈ પણ 2 જાતિવાચક નામ તમારે શોધવાના છે કે જે જાતિનો ઉલ્લેખ કરતા હોય. તો પહેલું છે નગર અને બીજું છે રાજ્ય. તો આ રીતના 2 તમે અહીંયા કને જાતિવાચક સંજ્ઞાપદ લખી શકો છો. ફકરામાંથી કોઈ એક સમૂહવાચક સંજ્ઞાપદ શોધીને લખો. તો જવાબ આવશે વૃંદ. અહીંયા આપણને એક જ લખવાનું કીધું છે એટલા માટે લખશું વૃંદ. ચલો એના પછી ફકરામાંથી કોઈ પણ 3 ભાવવાચક સંજ્ઞાપદ શોધીને લખો. તો ભાવવાચકમાં પહેલું આવશે આનંદ, બીજું પ્રેરણા અને ત્રીજું છે જય જયકાર. ફકરામાંથી કોઈ પણ 2 દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા તમારે શોધવાની છે. તો પહેલું આવશે સોના, બીજું આવશે ચાંદી. તો આ રીતના અહીંયા કને તમને પ્રશ્નના જવાબ જે આપેલા છે એ પ્રશ્નના આપણે જવાબ લખી દીધા છે. ચલો એના પછી પાછું તમારું મનગમતું એક પ્રાર્થના ગીત તમારે લખવાનું છે. આપણે અહીંયા લખી દીધું છે એક જ દે ચિનગારી મહાનલ એક જ દે ચિનગારી. આખે આખું આપણે અહીંયા પ્રાર્થના જે છે લખી છે. આના સિવાય તમને કોઈ સારી લાગતી હોય એવી પ્રાર્થના પણ તમે અહીંયા કને લખી શકો છો. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 8નું. તો તમને ગમતું કોઈ પણ એક ચિત્ર ચોંટાડી અને તમારે એનું વર્ણન કરવાનું છે. તો તમે અહીંયા કને સમજી શકો છો કે તમને જે ગમતું હોય એવું કોઈ પણ એક ચિત્ર તમારે અહીંયા ચોંટાડી દેવાનું છે. એ તમે પેપરના કટિંગમાંથી પણ લઈ શકો છો અથવા તો તમે તમારા જૂના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પણ તમે અહીંયા કને લઈ અને એનું ચિત્ર ચોંટાડી અને એનું વર્ણન કરી શકો છો. ચલો આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 9ની. આપેલા ચિત્રના આધારે તમારે વર્ણન કરવાનું છે. તો અહીંયા કને તમને દીવાનું ચિત્ર છે તો એના આધારે આપણે અહીંયા કને પંક્તિઓ બનાવવાની છે. તો પંક્તિઓ બનાવીએ આપણે. ભીતર
ખેતર ભર્યું છે જ અજવાળું, ના જડે હળીએ કેમ, આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચાલો દીવાની જેમ. ફરતી પીછી અંધકારની દીપ નહીં રંગાય. તો આ રીતના તમે અહીંયા આપણે બે પંક્તિઓ બનાવેલી છે. તમે પણ આ રીતના તમને યોગ્ય લાગે એવી રીતની પંક્તિ તમે બનાવી શકો છો. ચલો આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 10ની, જેની અંદર તમને માંગ્યા મુજબ લખો એમ કીધું છે. અહીંયા કને આપેલા ધ્વનિ ઘટકોને જોડવાના છે. તો અહીંયા ધ્વનિ ઘટક તમને આપેલા છે, એને તમે જોડશો તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકશો જવાબ આવશે વિયત. એ જ રીતના બીજામાં આવશે જિંદગી અને ત્રીજામાં આવશે સરોવર. ચલો એના પછી અહીંયા નીચે આપેલા શબ્દોના ધ્વનિ ઘટકોને છૂટા પાડવાના છે. તો પહેલાં છે સુધારો. તો સુધારાની અંદર તમે આ રીતના અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો સ ઉ દ આ ર ઓ, એ રીતના તમે અહીંયા કને ધ્વનિ ઘટકો જે છે એ આપણે છૂટા પાડી શકીએ છીએ. તો અહીંયા કને જોઈ શકો છો સુ તો સ ઉ, પછી ધા તો ધ આ, અને રો તો ર ઓ, એ રીતના તમે અહીં લખશો. જે રીતના સગડી તો સ અ વત્તા ગ અ વત્તા ડ ઈ, તો આ રીતના સગડી થશે. અને ધીરજમાં તો ધ ઈ વત્તા ર અ વત્તા જ અ. અહીંયા કંઈ તમારે યાદ રાખવાનું છે પહેલાં અક્ષર છે એ ખોડા કરવાના છે, એટલે તમારે બરાબર ધ્વનિ ઘટકો થઈ જશે. પ્રશ્ન 11ની અંદર ધ્વનિ ઘટકોના સ્થાન આડાવડા થઈ ગયા છે, એને આપણે ગોઠવવાના છે. તો અહીંયા કંઈ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા નીચે એને ગોઠવી દઈએ એટલે એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય કે કયો ધ્વનિ ઘટક કોનો છે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા કંઈ વાત કરીએ, પહેલું છે કંઠ્ય. તો કંઠ્યમાં શું આવશે તો ક અને ખ. બીજું છે તાલવ્ય તો ચ અને જ. દંત્ય તો ત અને ધ. પછી મૂર્ધન્ય તો ટ અને ઢ. અને ઓષ્ટ્ય તો પ અને ભ. આ રીતના આપણે એને ગોઠવી દઈશું. ચલો પ્રશ્ન 12ની અંદર વિવિધ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરી અને તમને જે પણ ગમતા હોય લખવાનું છે. તો અહીંયા લખવાનું છે અમે કાલે ક્રિકેટ રમવા જઈશું. તો આ રીતના અહીંયા કને દરેક વાક્ય જે છે એ આપણે અહીંયા કને બનાવીને તમને આપેલા છે. આ વાક્ય તમને જરૂર પડે તો વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમે એને લખી શકો છો. પ્રશ્ન 13ની અંદર આપેલા વિઝિટિંગ કાર્ડના આધારે તમારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. તો વિઝિટિંગ કાર્ડ અહીંયા આપણને આપેલું છે સપ્તરંગી રમકડા શોપનું. આ સપ્તરંગી રમકડા શોપની અંદર તમારે અહીંયા જોવાનું છે કે તમને કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે. તો અહીંયા કંઈ આપેલું છે 50 રૂપિયાનું રમકડું છે, એક ફ્રી મળશે 200 રૂપિયાની ખરીદી ઉપર, અને શૈક્ષણિક રમકડાની ખરીદી ઉપર 2 ચોપડી ફ્રી મળશે. ક્યાં આવેલું છે તો ગુલાબનગર છે. આ બધી જ વસ્તુ જોઈ અને હવે આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખીશું. તો સપ્તરંગી રમકડા શોપ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? તો જવાબ આવશે સપ્તરંગી રમકડા શોપ ગુલાબનગર રમકડા બજારની ગલી અમદાવાદમાં આવેલ છે. પિન્ટુને 50 રૂપિયાવાળા 3 રમકડા ફ્રી મળ્યા. તો તેણે કેટલા રૂપિયાના ખરીદ્યા હશે? તો આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે 200 રૂપિયા ઉપર એક, તો ચિંટુએ 600 રૂપિયાના રમકડા ખરીદ્યા હશે. ચલો ત્રીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ. અહીંયા 3 રમકડા ફ્રી મળ્યા છે, એટલે આપણને ખબર છે કે 200 ઉપર 1 ફ્રી છે, તો 600 ઉપર 3. ચલો ત્રીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે ભોલુએ બેટરીવાળી ગાડી 2 વર્ષ પહેલાં ખરીદી હતી. હવે તે બગડતા તે તેને બદલાવી શકશે કે કેમ? તો જવાબ આવશે ના, ભોલું બેટરીવાળી ગાડી બદલાવી શકશે નહીં, કારણ કે તેની ગેરંટી હવે પૂરી થઈ ચૂકી છે, એટલા માટે નહીં બદલાવી શકે. ચોથો પ્રશ્ન, પરીને 4 વાર્તાની ચોપડી ફ્રી મળી છે. તો તેણીએ કેટલા શૈક્ષણિક રમકડાં ખરીદ્યા હશે? તો આપણને એને ખબર છે કે પરીએ 2 શૈક્ષણિક રમકડાં ખરીદ્યા હશે, કારણ કે 1 ઉપર 2 ચોપડી ફ્રી હતી. 5મો છે સપ્તરંગી રમકડા શોપ મહિનામાં કેટલી વાર બંધ રહે છે? તો આ મહિનામાં એક જ વખત બંધ રહેશે. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન 14ની આપણે વાત કરીએ. તો એની અંદર તમારે કંકોત્રી અથવા તો વિઝિટિંગ કાર્ડ જે છે એ મેળવી અને એનું અવલોકન કરી અને તમારે એના આધારે પ્રશ્ન બનાવવાના છે. તમારા ઘરે કોઈ પણ કંકોત્રી પડી હોય તો તમે લખી શકો છો. ચલો આ કંકોત્રી કોના લગ્નની છે? પહેલો પ્રશ્ન એવો બનશે. બીજો પ્રશ્ન છે આમાં લગ્ન સ્થળ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? અને ત્રીજો પ્રશ્ન બનશે હસ્તમેળાપનો સમય ક્યારનો છે? એ જ રીતના ચોથો પ્રશ્ન જે છે કે કઈ તારીખે લગ્ન રાખવામાં આવ્યા છે? વરકન્યાના નામ શું છે? ટૌકામાં કોના કોના નામ છે? જાન કયા ગામથી આવવાની છે અથવા કયા ગામ જવાની છે? સંગીત સંધ્યાનું આયોજન ક્યારે કરેલું છે? લગ્ન કેટલા દિવસના રાખવામાં આવ્યા છે? બપોરનો જમણવાર ક્યાં રાખવામાં આવેલો છે? આ બધી જ વિગતો જે છે આવા પ્રશ્નના જવાબ આપણે બનાવી શકીએ. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ જે છે 1થી કરી અને 14 પેજ સુધીનું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન જે છે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ આપણે જોઈ લીધું છે. ફરીથી પછી આપણે 15થી કરીને આગળના પેજનું સોલ્યુશન છે એ આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. તો તમે આ વિડીયો જે છે એ તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરી દેજો, અને તમને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેના કારણે અમારા આવનારા પણ નવા વિડીયોની અપડેટ જે છે એ તમને સરસ રીતે મળતી રહે. ચલો તો હવે ફરીથી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો.